अंदर दे प्यार नूं कोई डुला नहीं सकता, अंदर नूं डेग नहीं सकता, अंदर नूं डुला नहीं सकता। डिगे ना डोलै दृढ़ कर रहे हो, दृढ़ता दे विच परपक्कता दे विच जिउंदा है सिख। ते जे मेरे वर्गा शख्स मुकट भी पा लवे, तिलकी भी लवा लवे, जनेऊ भी पा लवे, ते सुनतां भी करवा लवे, हर काम कर रहा हो, मड़ियां ते कबरां ते चादरां भी हरियां नीलियां लाल चढ़ा रहा है, झंडे चुकी फिरदा है। उस सड़कां दे उत्ते यात्रावां करन वास्ते कोई हरा झंडा चुकी बैठा है, कोई लाल झंडा चुकी बैठा है, कोई किसे रंग दा झंडा चुक के वो दस रही है। ये प्रतीक ने साडे सामने कि ईमान बदल गया, ईमान दे विच पकियाई नहीं रह गई, अंदरों कच्चा है। ये कच्चा इस करके है क्योंकि इसने शब्द नूं समझिया नहीं, इसने बाणी दी रोशनी दे विचों अपने जीवन दे अंधियारे नूं खत्म नहीं कीता। ये सतगुरु वाल पिठ करके खड़ा है। जे सतगुरु वाल मुख कर लैंदा इहदे दिल दे हनेरे दूर हो जाने सन। गुरसाखी अंतर जागी तां चंचल मत त्यागी, गुरसाखी का उजियारा तां मिटिया सगल अंधियारा। अंदर दा हनेरा बाणी दूर करदी है। मैं समझदा जिन्ना सिख सैकूलर है दुनिया च कोई नहीं जे हो सकता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जिन्ना सानू सैकूलर होने का पाठ पढ़ाउंदे ने कोई मजहब नहीं जे पढ़ाउंदा। इत्थे सतगुरु नूं पुछो ब्राह्मण किहो जिहा होना चाहिए। सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म, जप तप संजम कमावै कर्म, सील संतोख का रखै धर्म। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पुछो जोगी किहो जिहा चाहिए। मुंदा संतोख श्रम पत झोली ध्यान की करें विभूत। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं पुछो मुसलमान किहो जिहा होवे। मुसलमान कहावण मुश्किल जां होए तां मुसलमान कहावै, अवल औल दीन कर मिठा मुश्किल माना माल मुसावै। होए मुस्लिम दीन मुहाणे मरण जीवन का भरम चुकावै। रब की रजाए मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप गवावै। तो नानक सर्ब जियां में रमत होए तां मुसलमान कहावै। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नालों सैकूलर होने का पाठ कोई वधिया पढ़ा सकता है? सानू नहीं पढ़ा सकता ना। तो ईमान वेच के सैकूलर होने का मतलब की है? ध्यान दिओ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज नालों भाईचारे की गल वध कोई सानू समझा सकता है? एक पिता एक सके हंबारक तू मेरा गुर हाई। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे नालों साडे हकां दी, साडे अधिकारां दी, साडी नैतिकता की राखी कोई वध कर सकता है? गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं खोज के वेखो। गुरु साडे हकां की गल करते हैं, न्याय इंसाफ की गल करते हैं। जीवन का वो किहड़ा पहलू है, किहड़ा पक्ष है जिस ते सतगुरु पातशाह ने ज्ञान के दीवे नाल सानू रोशनी नाल वो सच नहीं विखाया। जीवन के पहलू का कोई चीज़ ओले नहीं रखी, गुरबाणी दे विच साडे सामने रखी है। मैं जिक्र कर रहा सा सतगुरु जी जिथे भी गए उन्होंने भगत साहबाना की बाणी नूं अपनी बाणी दे नाल दर्ज कर लिया। तो सतगुरु गुरु नानक साहब ने वो बाणी जदों गुरता गद्दी भाव जदों अपनी थाएं उत्तराधिकारी इन्हां जिम्मेवारियां नूं निभाउण लई भाई लहणे दे रूप विच भाई लहणे नूं अंगद बना के अपनी थाएं स्थापित कीता। तां उत्थे जन्म साखियां दा इह हवाला है, तित महल जो शब्द हुआ सो पोथी गुर अंगद जोग मिली। वो बाणी का खजाना अंगद साहब जी नूं बख्श दिता। ये बाणी का खजाना चलदा चलदा गुरु अमरदास साहब कोल आया। गुरु अमरदास साहब जी ने अपना तत् अनुभव भी इस विच दर्ज किया, गुरु अंगद साहब ने भी किया। ते बाणी का खजाना गुरु रामदास साहब कोल पहुंचया। रामकली सद विच बाबा सुंदर जी कहंदे ने की आखदे ने, वो आखदे ने कि रामदास सोढ़ी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। शब्द का तिलक दिता है। अज सिख तां होर तिलक लाउण लग पिया ना, शब्द का तिलक दिता है, शब्द की थापना दी है। वो शब्द का खजाना गुरु रामदास साहब जी दे कोल आ गया। गुरु अर्जन साहब जी दे कोल पहुंचया ते गुरुदेव गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने इसनूं संपादन किया पोथी साहब के रूप दे विच। गुरु अर्जन साहब जी दे कोल अपनी बाणी समेत 5 गुरु व्यक्तियों की बाणी है, 15 भगत साहिबाना की बाणी है, गुरसिखां की बाणी है, 11 भट्ट साहिबाना की बाणी है। उस बाणी के खजाने नूं सतगुरां ने तरतीबवार रामसर के अस्थान के उत्ते भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला के एन एक एक अखर एक एक हरफ एक एक शब्द जिहड़ा है आप सतगुरां ने पढ़ के सुधा के तरतीबवार लिखवाया। तो भाई गुरदास जी ने अपने हथी बड़े प्रेम नाल, बड़ी एकाग्रता नाल, बड़ी ईमानदारी दे नाल लिखिया। पोथी साहब होंद विच आ गया। हुण इदां मैं 2 नुकते तुहाडे सामने रखड़े ने। पहली गल,
मेरा ये एक सवाल है, असी अपने मनां विच इस दा चिंतन करना है कि 15 भगत साहिबानां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। इन्हां 15 भगत साहिबानां तो बिना इस एशिया दी धरती दे उत्ते कोई होर रब दा प्यारा भगत नहीं होया जिसने सच बोलिया होवे, कोई होर इहो जिहा नहीं होया जिसने संसार नूं सेध दित्ती होवे कि इन्हां 15 भगतां तो बिना पहलां ये सारी धरती बांझ सी कि कुदरत ने रब ने इत्थे कोई रब दा बंदा पैदा नहीं कीता। नहीं, ऐसा नहीं होए होणगे अपने समयां दे अंदर, पर उन्हां दे ना अज असी ना जाणदे हां ते ना ही असी उन्हां दे उपदेश नूं विचारदे हां, क्योंकि साडे तक उन्हां दा उपदेश पहुंचिया ही नहीं, पहुंचिया नहीं। किधरे वो समय की गर्दिश दे विच चीज़ां गवाच गईयां ने, अज असी उन्हां दी होंद तो भी जाणू नहीं होवांगे। गुरुदेव गुरु नानक साहब ने कितनी महान बख्शिश कीती है कि उन्होंने भगत साहिबाना दी बाणी नूं विचारधारा नूं जुगो जुग अटल कर दिता है। अपनी बाणी नाल दर्ज करके सतगुरां ने ओहो जिहा ही मान दिता है जिहो जिहा सतगुरु सच्चे पातशाह शब्द नूं मान दे रहे ने, वो सारी बाणी नूं मान दे रहे ने। ये साडियां चलाकियां ने कि असी कबीर साहब ते गुरु नानक साहब नूं इकट्ठियां बैठिया नहीं वेखना चाहुंदे। साडी तंग दिली है, अंदर दी ईरख है। असी रविदास साहब ते गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज नूं अड अड करके वेखदे हां, ये साडी तंग दिली है। असी भट्ट साहिबानां नूं ते बाकी गुरु साहिबान दी बाणी नूं अड अड करके वेखना चाहुंदे हां, ये साडे अंदर दी खौर है, तंग दिली है, अधर्म है साडे अंदर दा। पर नहीं, सारे महापुरख वेखो, जिहड़ी गल रविदास जी कह रहे ने वो गल कबीर साहब भी कह रहे हैं, जिहड़ी गल फरीद साहब कह रहे हैं वो गल भगत पीपा जी सदना जी भी कह रहे हैं, सैन जी भी कह रहे हैं, जिहड़ी गल गुरु नानक आख रहे हैं वो भट्टां दी ज़बानी भी प्रगट हो रही है, गुरसिखां दी ज़बानी भी प्रगट हो रही। गुरु ग्रंथ साहब जे विच महापुरखां दी जिन्हां दी बाणी दर्ज है, जरा रंचक मात्र भी भेद फर्क उन्हां दी बाणी दे सिद्धांत दे विच नहीं है। इहदा मतलब है साडियां अखां 'च धुंध दा जाला है, साडे वेखण दे विच कमजोरी है। सानू अपनी नज़र ठीक करनी चाहिदी है, बजाए इस दे असी जिहड़े दोष कढ़ रहे हैं ना, वख-वख करना चाहुंदे हां। 4 अखौती भगत भी तां आए सन ना गुरु अर्जन साहब दे कोल अपनी बाणी दर्ज करवाउण लई। कुछ तां सरकारी सिफारिशां लिआए सन ते कुछ समाजक वकार सामने रख के आए सन। कान्हा, पीलू, छज्जू ते शाह हुसैन उन्होंने अपनी अपनी कविता सुनाई। कोई कहंदा ओही रे मैं ओही रे, सुर नर मुन जन जाको गावत, देखत देख न मोही रे। एक ने आख्या असां नालों से भले जो जमदियां मर गए, उन्नी चिक्कड़ पाम न बोड़िया ना आलूद भए। एक ने आख्या कागद संधी पूतरी तऊ न त्रिया निहार। एक ने आख्या चुप वे अड़िया बोलन दी नहीं जाए वे अड़िया। गुरुदेव गुरु अर्जन साहब ने उन्हां दी कविता सुनी ते मुस्कुरा पए। महाराज कहण लगे भाई तुसी कविता लिखी है पर तुहाडी ये कविता दा कोई सिद्धांत कोई विचार गुरमत दे आशे दे नाल मेल नहीं खांदा। तुसी कहंदे हो चुप रहना है, गुरबाणी आखदी जब लग दुनिया रही है, नानक किश सुनिया किश कहीए। तुसी आखदे हो कागद संधी पूतरी तऊ ना त्रिया रिहार, औरत दी बेपती करदे हो। ते गुरमत ये गल आखदी है सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। तुसी आखदे हो कि असां नालों से भले जो जमदियां मर गए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो सानू जीना सिखाउंदी है, झखड़ां ते हनेरियां दे विच भी अगाहां कुतरांग दा उपदेश बख्शदी है। तुहाडी गल दे अंदर ते गुरमत दे विच जमीन ते असमान दा फर्क है। दूजी गल, असी कोई कविता नहीं लिख रहे हाँ, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। सतगुरु कहते असी कोई कविता का ग्रंथ नहीं लिख रहे, जगत नूं सेध देण वाला तत् सच ज्ञान दुनिया के सामने रख रहे ताकि मनुखता ये तो रोशनी लैके अपने जीवन मार्ग नूं सौखे ढंग नाल तय कर सके, उन्होंने जीवन जीवना आवे। गुरमत का मकसद है सानू जीवन देना। गुरमत का अर्थ है साडे अंदर दे हनेरे दूर करने। गुरमत का अर्थ है सानू किव सचियारा होई है इस राह दे उत्ते तोरना। असी कोई कवितावां नहीं लिख रहे, तुसी वापस जाओ, असी तुहाडी रचना नूं इहदे नाल दर्ज नहीं करांगे। कित्थे कबीर साहब होना दी पहुँच, कित्थे गुरु नानक साहब जी दे सचियारे होण दा सिद्धांत, ते कित्थे इन्हां अखौती 4 भगतां दीयां गल्लां। वो विरोधी हो गए, सतगुरां दे विरोधी हो गए कि साडी कविता नूं गुरु साहब ने प्रवान क्यों नहीं कीता, प्रवान क्यों नहीं कीता।
नहीं, सतगुਰਾਂ ने आख्या नहीं, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਤ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਬਣ ਆਇਆ, ਅਖੌਤੀ ਚਾਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾन्हा ਪੀਲੂ ਛੱਜੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਸਨ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਜਾ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਲ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ, ਜੇ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀਐ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ
ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਕਾਉ ਜੀਆਰਾ, ਤਾਂ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਮਿਟਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ। ਆਹ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮਿਓ ਚੱਲੇ ਚਰਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਕ ਅੱਡ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਛਕਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੱਲਾ, ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਹੋ ਸੁਨਾਏ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਤਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ, ਜਿਤ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਗਈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਏ ਹਮਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। जे को खावे जे को पुंचै, कोई इस नूं खावे, इस नूं पचाउण दा जिगरा भी रखे। गुरदेव जी बख्शिश करते हैं, सुख दुख तेरी आग्या प्यारे, दूजी ना ही जाए। फिर जीवन दे तत्त समझ आ जाता है। सुख दुख ये की ने? दोएदार कपड़े, ये दोवें वस्त्र ने, जीवन दे वस्त्र। दुख दा आउणा, सुख दा आउणा। पर हाँ, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, इहो जिहा जीवन गुरबाणी दे राहीं तैनूं मिल सकता है जे तू बाणी वल मुख करें, हिरदा करें, फिर तू दुखां दे विच भी दुखी नहीं होवेगा। जो नार दुख मैं दुख नहीं मन। दुनिया दावा करदी असीं दुख आउण ही नहीं देंगे, उन्होंने कुदरत के असूल का ज्ञान नहीं। वो तो बेचारे बिजनसमैन ने ना, बिजनस कर रहे हैं अपने सिक्के वेच के, अपनियां चीज़ां वेच के, अपने तवीज़ वेच के, धागे वेच के, अपनियां कुछ गल्लां वेच के, वो तो बिजनस कर रहे हैं कि असीं तुहाडे घाटे पूर देंगे। नहीं, जीवन दे विच घाटा भी होवेगा, वाधा भी होवेगा, दुख भी होवेगा, सुख भी होवेगा। पर गुरबाणी कहती है, मैं तैनूं दुखां च जीना सिखा देंगी। दावे वो करन जिन्हां ज्ञान नहीं। गुरु ग्रंथ साहब इहो जे सानू भुलेखियां चों कढदे ने और सानू कहंदे, ओ भलिया मैं तैनूं दुखां च जीना सिखा देंगा। ये बाणी दे ज्ञान दे राहीं तैनूं जीवन मिल सकता है, ये मिल सकता है। दुनिया बिजनस चलाउणा चाहुंदी है ना, इस करके दुकानां खोल के दावा करते नहीं जी असीं तुहाडे दुख दूर कर देंगे, तुहाडे क्लेश मिटा देंगे। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे, मैं तैनूं दुखां दे विच भी जीना सिखा देंगा। होर दस की चाहिए? दुख होवेगा पर तू दुखी नहीं होवेगा। इन्ना उच्चा जीवन, दुख ना ही सब सुख ही है रे, बुरा ना ही सब भला ही है रे, हार नहीं सब जित है। ये गल्लां, ये महान जीवन सतगुरु की बाणी सानू दसदी है। तो गुरदेव जी आखदे हन, जो तू करावें सो करी प्यारे, अवर किश करन ना जाए। फिर मेरा जीवन इहो जिहा बन जाएगा कि हे वाहिगुरू, जो तू करा रहा है ना, मैं उहदे च राजी। मतलब तेरे हुक्म दी मैनू समझ आ गई। फिर मैं तेरे हुक्म नू जीवांगा, माणांगा, आनंद विच रहांगा।
ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਦਿਨ ਰੈਣ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਜਪੀਐ ਹਰ ਨਾਉ। ਲੋਕ ਦਸਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੌਦਸ ਨੂੰ, ਅਮਾਵਸ ਨੂੰ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਸੋਹਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤ ਜਪੀਐ ਹਰ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨੇੜਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲੱਗਾ ਨਾ ਦੁੱਖਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਪਿਆਰੇ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧੁਰ, ਜੋ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਪਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਏਕੋ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਭਾਵ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪੱਧਰ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਝਗੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਫਸਾਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਤਾਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ
ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਮਨਮੱਤਾਂ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ, ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ। ਉਧਾਰ ਲੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਚਾ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਹੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਘੜੀ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਨਿਮਰਤ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤੈ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ। ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ। ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਦਰਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਫੱਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਫੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 12 ਮਾਹ 2 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 7 ਵਾਰ ਥਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ। ਸਦ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਟੇ ਸੇ ਜ਼ੀਨ ਚੇ ਹੇ ਖੇ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਲਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ ਇਤਿਆਦਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਵੀ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵੈ ਹੈ ਬੀਰਾ ਤਉ ਪੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮੂੜ। ਮੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਰਖ ਕੇ ਕਿਆ ਲੱਖਣ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਮੂਰਖ ਕੇ ਕਿਆ ਲੱਖਣ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਲੱਛਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਰਖ ਉਹ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਉਹ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਅਹੰਕਾਰੇ ਮਰਨਾ। ਬੇਸਮਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੇਗਿਆਨਾ, ਬੇਸਮਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਬ ਕਰੰਤ। ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਨਿਉਣਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਲ ਵਾਲੀ ਟਹਿਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਬ ਕਰੰਤ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਫਿਰ ਗਰਬ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਉਮੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਆਖਿਆ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗਰਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਹਉਮੈ, ਹੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ, ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਢ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਲੀਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਸਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੜ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਮੂਰਖ, ਬੇਗਿਆਨਾ, ਬੇਸਮਝ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਆਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਬੇਗਿਆਨਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ। ਅੰਧੁਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਧੁਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਝੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ,